آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں پنجاب اسمبلی کی ممکنہ تحلیل رکوانے اور سیاسی استحکام کے لیے مختلف آپشنز پر کام شروع کیا گیا ہے۔ نون لیگ اور پی ڈی ایم میں چودھری پرویز الہی کے خلاف ایک بار پھر عدم اعتماد جمع کرانے کے لیے مشاورت۔ عدم اعتماد کا مقصد پنجاب اسمبلی کو فوری تحلیل سے بچانا ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت اور دیگر قوتوں کے تحریک انصاف کی قیادت سے پس پردہ رابطے بھی جاری ہیں۔ عمران خان کو اسمبلی تحلیل کے اعلان سے یو ٹرن لینے اور فیس سیونگ دینے پر بھی کام جاری ہے۔ کچھ قوتوں کا عمران خان کو اسمبلی تحلیل نہ کرنے اور سیاسی ڈائلاگ کرنے پر اصرار جاری ہے۔ عمران خان کو مذاکرات کے ذریعے انگیج کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ بیورو چیف لاہور حنیف قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، جی اپڈیٹ کیجئے گا۔ ہیلو جی سر بتائیے گا۔ جی سر آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آ رہی آواز۔ جی سر اپڈیٹ کیجئے گا، یہ جو معاملہ سامنے آیا ہے۔ یہ چودھری پرویز الہی کی ملاقات ہے اب سے کچھ دیر بعد عمران خان صاحب سے، اور اس ملاقات میں پنجاب اسمبلی کی تحلیل کے حوالے سے مشاورت کی جائے گی۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کی زیر صدارت ایک اجلاس ہوا ہے پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رہنماؤں کا، اور اس اجلاس میں رہنماؤں کی اکثریت نے، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی اکثریت نے عمران خان صاحب کو مشورہ دیا ہے کہ فوری طور پر پنجاب اسمبلی تحلیل کر دی جائے، اور اب کوئی رکاوٹ چونکہ قانونی آئینی طور پر نہیں رہی ہے، اس لیے وعدے کے مطابق اسمبلی تحلیل کر دی جائے۔ یہ رہنماؤں کی اکثریت نے یہ مشورہ دیا ہے۔ اس کے بعد عمران خان صاحب کی اب تھوڑی دیر بعد چودھری پرویز الہی سے ملاقات ہے۔ اس ملاقات میں بھی یہی ایشو ڈسکس ہوگا اور اس کے بعد فائنل فیصلہ کیا جائے گا۔ دوسری جانب پنجاب اسمبلی کی تحلیل کو رکوانے کے لیے پس پردہ مذاکرات بھی شروع ہو چکے ہیں، رابطے شروع ہو چکے ہیں۔ پی ڈی ایم کے رہنماؤں نے اور کچھ دیگر قوتوں کی طرف سے بھی عمران خان صاحب کے ساتھ رابطہ کیا گیا ہے، اور انہیں اس بات پر قائل کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ پنجاب اسمبلی کی تحلیل جو ہے اس کے موقف سے دستبردار ہوتے ہوئے وہ مذاکرات کی ٹیبل پر آئیں اور حکومت کے ساتھ مذاکرات کریں اور مذاکرات کے نتیجے میں جو سیاسی تصفیے کی جانب جائیں۔ اس حوالے سے کچھ پس پردہ قوتیں بھی کام کر رہی ہیں، پی ڈی ایم کی طرف سے بھی کام ہو رہا ہے، اور صدر مملکت عارف علوی صاحب بھی اس حوالے سے متحرک ہیں، اور ان کی بھی کوشش ہے کہ پی ڈی ایم اور عمران خان صاحب کے درمیان جو سیاسی تناؤ ہے وہ کم ہو، ڈائلاگ شروع ہوں، اور جو سسٹم ہے وہ ڈیریل نہ ہو بلکہ اسی طرح چلتا رہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک عمران خان صاحب کی طرف سے رائے تو لی گئی ہے اپنے سینئر پارٹی رہنماؤں کی، لیکن حتمی فیصلہ چودھری پرویز الہی کے ساتھ اس ملاقات کے بعد ہوگا۔ دوسری جانب چودھری پرویز الہی صاحب کی بھی پوری کوشش ہے کہ پنجاب اسمبلی تحلیل نہ ہو، کیونکہ انہوں نے اپنی پارٹی یعنی کاف لیگ کے ارکان سے یہ کمٹمنٹ کر کے انہوں نے ووٹ لیا اعتماد کا کہ وہ کامیاب ہونے کی صورت میں اسمبلی تحلیل نہیں کریں گے، اور کچھ دوسرے جو ناراض ارکان تھے ان کے ساتھ بھی یہی کمٹمنٹ کی گئی تھی، اور خود چودھری پرویز الہی صاحب نے بھی اعتماد کا ووٹ لینے کے بعد جو سپیچ کی تھی اس سے یہی ظاہر ہوتا تھا کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان کی حکومت چلے اور وہ جو ان کے آن گوئنگ ڈیولپمنٹ کے پروجیکٹس ہیں ان کو کمپلیٹ کریں۔ تو اب یہ ساری سیاسی صورتحال میں بال عمران خان کی کورٹ میں ہے کہ وہ اپنے ڈیسیژن پہ قائم رہتے ہوئے چودھری پرویز الہی کو فورس کرتے ہیں اسمبلی کی تحلیل کے لیے، یا اس معاملے میں کچھ ٹائم دیا جاتا ہے، جیسا کہ چودھری پرویز الہی صاحب بھی اس بات پہ قائل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں عمران خان صاحب کو کہ اسمبلی تحلیل کر دیں گے لیکن کچھ ٹائم دیا جائے، اور ابتدائی طور پر وہ کہہ رہے ہیں کہ کم از کم مارچ تک کا ٹائم تو ضرور دیا جائے تاکہ جو ڈیولپمنٹ کے جو پروجیکٹ شروع کیے گئے ہیں ان کی کوئی شکل سامنے آ سکے، تاکہ آنے والے الیکشن میں اس کا فائدہ ہو پاکستان تحریک انصاف کو اور اس کے اتحادی جو لوگ ہیں ان کو۔ جی بہت شکریہ بیورو چیف حنیف قمر صاحب اپڈیٹ کرنے کے لیے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی کہتے ہیں گورنر پنجاب نے ڈی نوٹیفائی کرنے کا حکم واپس لے کر ہمارے موقف کی تائید کی، نوٹیفیکیشن واپس ہونے سے اعتماد کے ووٹ کی کارروائی مؤثر ہوگی۔
वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही की सदारत में मुशावरती इजलास हुआ, जिसमें स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान, सूबाई वज़ीर राजा बशारत MNA हुसैन इलाही ने शिरकत की। इस दौरान सियासी मंजरनामे पर गुफ्तगू, अमूमी सूरत हाल का जायज़ा और आइंदा की हिकमत अमली पर गौर किया गया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला का कहना था कि राना सनाउल्लाह हक़ाइक़ मस्ख़ और अवाम को गुमराह करने की मज़मूम कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह और अता तारड़ को पंजाब में इबरतनाक शिकस्त हुई। पंजाब के तख्त पर कब्जे की ख्वाहिश रखने वालों को रातों रात फरार होना पड़ा। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही का कामयाबी कायदे मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ और ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज को हज़म न हो सकी। सूबाई क़यादत पर शदीद इजहार बरहमी, मामले की फौरी रिपोर्ट तलब कर ली। पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाने की हिदायत भी कर दी है। परवेज़ इलाही का वज़ीर आला बरकरार रहना नवाज और मरीम नवाज को एक आंख न भाया। तख्ते लाहौर हाथ से फिसलने पर गुस्से से लाल पीले हो गए। पार्टी ज़राए के मुताबिक नवाज शरीफ ने इस्तफसार किया कि पार्टी क़यादत को आगाह किया था कि तहरीक इंसाफ के कम अज कम 7 नाराज अरकान PDM से राबतों में हैं। नाराज अरकान कैसे वोटिंग के लिए पहुंच गए, उन्हें मैनेज क्यों नहीं किया जा सका। पार्टी ज़राए का कहना है कि राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ और मरीम नवाज को मामले पर इब्तदाई रिपोर्ट पेश करते हुए मरीम नवाज की फौरी वतन वापसी की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने कहा कि मरीम नवाज फौरी वतन वापस नहीं आती तो पार्टी को नुकसान हो सकता है। राना सनाउल्लाह ने नवाज शरीफ को पंजाब असम्बली की तहलील रोकने के मामले पर दस्तयाब आईनी और कानूनी ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी। नवाज शरीफ ने पंजाब असम्बली की मुमकिन तहरीर रोकने के लिए हर मुमकिन इक़दामात करने की हिदायत कर दी। अभी वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। गवर्नर बिलीगुर रहमान ने एतमाद का वोट तस्लीम करते हुए वज़ीर आला पंजाब को डी नोटिफाई करने का हुक्म वापस ले लिया। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया है। नबील नकवी की रिपोर्ट देखिए। जस्टिस आबिद अजीज शेख की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने वज़ीर आला परवेज़ इलाही को डी नोटिफाई करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत की। परवेज़ इलाही के वकील ने एतमाद के वोट की कापी अदालत में पेश करते हुए कहा, हमने एतमाद का वोट लेकर सियासी बहरान खत्म कर दिया। वज़ीर आला को 186 मेंबरान ने एतमाद का वोट दिया। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने रिमार्क्स दिए कि अगर गवर्नर पंजाब का नोटिफिकेशन कलअदम हुआ तो एतमाद का वोट भी कलअदम हो जाएगा। जस्टिस आसिम हफीज ने रिमार्क्स में कहा, आपने अदालत को मुतमईन करने के लिए वोट नहीं बल्कि आर्टिकल 137 के तहत वोट लिया है। जस्टिस आसिम हफीज ने इस्तफसार किया कि अगर गवर्नर कल दोबारा एतमाद का वोट का कह दें तो फिर क्या होगा। अब भी अगर गवर्नर कोई नया नोटिफिकेशन जारी करते हैं तो सूरत हाल क्या होगी। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि ये हो सकता है हम कह देते हैं कि गवर्नर का नोटिफिकेशन दुरुस्त नहीं था और फिर असम्बली में जो करना चाहें वो करें। अगर दोनों फ़िरक़े रज़ामंदी जाहिर करते हैं तो ये हुक्म भी जारी कर देते हैं कि गवर्नर ने जो एतमाद का वोट लेने का कहा था वो टेस्ट हो गया है। जस्टिस आसिम हफीज ने कहा कि आला अदालतों ने गवर्नर के सरदार आरिफ नकवी को हटाने का ऑर्डर कलअदम करार दे दिया। हम गवर्नर के ऑर्डर पर अपनी राय नहीं दे सकते, सिर्फ जुडिशल फैसला ही दे सकते हैं। जस्टिस आबिद अजीज शेख ने कहा कि आपने अपनी असम्बली के अंदर ये मामला हल कर लिया है, जो अच्छी चीज है। सब कुछ आइन और कानून के मुताबिक हो गया है। हम तो चाहते हैं कि ऐसे मामलात में अदालत की मुदाखलत कम से कम होनी चाहिए। वज़ीर आला पंजाब ने आइन के आर्टिकल 137 के सब सेशन 7 के तहत एतमाद का वोट हासिल किया। एतमाद के वोट का नतीजा गवर्नर पंजाब ने मान लिया है। अदालत ने परवेज़ इलाही की दरख्वास्त निपटा दी। परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने क्यों नहीं आए? PTI ने एतमाद के वोट में गैर हाजिर अरकान के खिलाफ कार्रवाई का फैसला कर लिया। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही को एतमाद का वोट देने के लिए न आने वाले बागी अरकान के खिलाफ एक्शन की तैयारी कर ली गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गुज़श्ता रोज़ पंजाब असम्बली से गैर हाजिर रहने वाले 5 अरकान के खिलाफ कार्रवाई की ठान ली। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब के एतमाद के वोट में 5 अरकान गैर हाजिर रहे, जिनमें दोस्त मज़ारी, खुरम लगारी, मोमिना वहीद, फैसल चीमा और चौधरी मसूद शामिल हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत मुसर्रत जमशेद चीमा के मुताबिक गैर हाजिर अरकान की नाअहली के लिए रेफरेंस भेजा जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मजीद किसी भी खबर से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सच न्यूज़।